I welcome to you in our lecture Computational Botany paper 6th. From that one we have been learning unit first, that is introduction of a biostatistics. In last lecture also we have got idea about the definition of the biostatistics, scope of biostatistics and applications of the biostatistics. Friends, today we are going to learn about again some definitions, concept of some point, that is biostatistics, population, sampling, difference between population and sample data, types of data. Okay, so these things today we are going to learn in this our lecture. Again, first we have to get idea about the definition of biostatistics. That is most important. Very simple definition. Already I have given you idea or taught to you in the last lecture, that is application of statistical techniques to solve the biological problems. Applications of statistical techniques to solve the biological problems. This is a very simple definition for your kind information, but in detail, if we want to understand exact what's things are involved in this biostatistics, then another definition is there of a biostatistics that we have to learn. The definition is the collection, arrangement, analysis, and interpretation of the numerical fact so as to draw scientific conclusions or to make effective decisions is called as biostatistics. It is also called as a biometry. Friends, once again, I read this definition for your kind information. That is, what is biostatistics? The collection, arrangement, analysis, and interpretation of the numerical facts. For what? So as to draw the scientific conclusions or to make effective decisions is called as biostatistics. This biostatistics is also called as a biometry. Okay, now we'll understand about that one. What we are going to collect? We are going to collect the data. That collected data we have to arrange in a specific manner with specific method. Then that data would be very easy to analysis. First most important thing is that collection of data. The collected data will have to organize, will have to arrange in a specific manner for analysis, and then interpretation of that numerical facts. Then we have to interpret for what? So as to draw scientific conclusions or to make the effective decisions. Isn't it? One thing you have to keep in mind here, what are things we are going to do that are having a specific sequence. Nobody can write analysis, arrange, and collection. Not like that. Sequence you have to write. Step by step you have to write the things that we have been going to do under the biostatistics, or just to write the definition of the biostatistics. Biostatistics is collection, arrangement, analysis, and interpretation of numerical facts so as to draw a scientific conclusions. Up to that also we can stop, or to make the effective decisions. Friends, keep in mind, suppose we are having a there is a specific disease is spread in our area, isn't it? Suppose we have collected the data of that one. After collection we have arranged in a specific manner, then we have analyzed and interpreted the exact fact, and we have drawn a scientific conclusion. आपण एक conclusion काढलं की because of presence of alternate
host, isn't it, of a Puccinia in our plant, in our field, we have to say that our crop plant become a disease affected, isn't it? So up to that, we have concluded the we have taken out or drawn the conclusion that because of presence of a alternative host into that plant, or because of some specific weed, we have to say we acts as a host for that plant. And then once we have made a conclusion, we have to make a effective decision. Then we have to take the effective decision, that is eradication of a weed, eradication or burning of a weed, or removing of a weed from that plant in the next year. And then we found that suppose there is a no any loss of the yield because of this such a type of practices. So what we have done here, just to get a great achievement for increasing or enhancing the yield, first we have collected the data, we have arranged that into a specific manner, analyzed that one, and interpreted of the numerical facts so as to draw the scientific conclusions. And then we have taken the decision also, what to do, what not to do, isn't it? So these things are included under the biostatistics. So what we have done here, definitely we have applied statistical techniques. आपण स्टॅटिस्टिकल टेक्निकचा वापर केला कशासाठी, टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लेम. काय बायोलॉजिकल प्रॉब्लेम होता, डिसीजमुळे यील्ड आपल्या इथं येत नव्हतं, मग तो प्रॉब्लेम सॉल्व केला, isn't it? So these two definitions I have given you idea what things are there most important into that one. Now friends, another definition we have to study, that is of a population. Population is nothing but the group of individuals, isn't it? Group of human population, that is a group of humans about which the scientific inference are made, isn't it? Population is a group of individual about which the scientific inferences are made, isn't it? आपण काय केलं इथं, सायंटिफिक इन्फरन्सेस आपल्याला काढण्यासाठी जो समूह घेतलेला आहे, जो ग्रुप घेतलेला आहे, त्याला आपण काय म्हणलंय, पॉप्युलेशन. फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, पॉप्युलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स अबाउट विच द सायंटिफिक इन्फरन्सेस आर मेड, ज्याचे शास्त्रीय आपल्याला रिझल्ट घ्यायचे आहेत, असा जो आपण ग्रुप निवडलेला आहे एका इंडिव्हिज्युअलचा, त्याला म्हणायचं पॉप्युलेशन, इजंट इट? समजा आपल्याला बागेमधल्या पूर्ण आंब्यांच्या झाडांचा अभ्यास करायचा, तर कुठला समूह घेतला आपण, दॅट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ ए मँगो ट्री, ग्रुप ऑफ ए मँगो ट्री वी हॅव टेकन. फॉर कशासाठी घेतला, तर जस्ट टू विच द सायंटिफिक इन्फरन्सेस आर मिळतात. काय सायंटिफिक इन्फरन्सेस आपण याच्यातून काढणार, तर कुठल्या व्हरायटीला जास्त आंबे येतात, आले जरी जास्त तरी त्याची चव कुठल्याची चांगली आहे. सो लाईक दॅट वन मेनी मोर थिंग्स, मेनी कॅरेक्टर्स वी कॅन स्टडी ऑफ दॅट वन. पुढं लिहिले, द पॉप्युलेशन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ऑल ॲटम्स. आता ह्या आंब्याच्या बाबतीच नाही, कशाचं आहे, बियांचाच आपण ग्रुप घेऊ शकतो, सीड्स, ग्रुप ऑफ ए सीड्स, इजंट इट? ऑब्जेक्ट, हाऊसहोल्डचं घेऊ शकतो, नंबर ऑफ प्लांट्स बाबतीत घेऊ शकतो, अबाउट विच अन इन्व्हेस्टिगेटर विशेष टू ड्रॉ ए कन्क्लुजन. संशोधकाला ज्याच्यामधून काही कन्क्लुजन्स काढायचे आहेत, त्याच्या संदर्भामध्ये तो कोणत्याही समूह, कोणताही ग्रुप घेऊ शकतो, इजंट इट? जो त्याला अभ्यासायचा आहे. नाव वी हॅव टू गेट आयडिया अबाउट डेफिनेशन ऑफ अ सॅम्पल. व्हॉट इज सॅम्पल? सॅम्पल म्हणजे काय? सॅम्पल is nothing but a portion of a population selected to represent the population. Each individual numerical value is called as a observation, isn't it? Sample is a portion of a population selected to represent the population. फॉर एक्झाम्पल, आता मी पुन्हा सांगेन, आपण सगळी शेतकऱ्यांची मुलं आहोत,
आपल्याला माहिती आहे, आपल्या घरामध्ये जर एखाद्याचं धान्याचं पोतं असेल तर त्या पोत्याची किंमत व्यापारी ठरवत असताना तो त्याच्यातनं प्रत्येक थरातनं, प्रत्येक स्ट्रॅटामधनं, लेअरमधनं तो असा त्याच्यामध्ये हे घुसवतो आणि त्याच्यातून थोडंसं धान्य काढून घेतो, तो बघतो आणि मग त्या पोत्याची, त्या ज्वारीचा दर ठरवला जातो. इजंट इट? सो सॅम्पल हा काय पोर्शन झाला, त्या पोत्यातनं काढलेला छोटासा भाग. दॅट इज ए सॅम्पल इज ए पोर्शन ऑफ पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन कुठलं आहे? पूर्ण भरलेलं ज्वारीचं पोतं, त्यातनं आपण थोडेसे घेतले, सिलेक्टेड टू रिप्रेझेंट द पॉप्युलेशन. आता तो घेतलेला जो सॅम्पल आहे, घेतलेलं जे हातामध्ये त्यानं मुठभर धान्य आहे, ते धान्य काय करतं? दॅट रिप्रेझेंट्स, प्रतिनिधित्व करतं कशाचं? संपूर्ण पोत्यामध्ये असलेल्या धान्यांच्या बियांचं. म्हणून सॅम्पल इज ए पोर्शन ऑफ पॉप्युलेशन सिलेक्टेड टू रिप्रेझेंट द पॉप्युलेशन, आणि त्याच्यावरून त्याचा दर ठरविला जातो. फॉर एक्झाम्पल, शीतावरून भाताची परीक्षा, ज्यावेळेला शीतं हातात घेतली जातात, दॅट इज ए सॅम्पल, म्हणजेच इज ए पोर्शन ऑफ ए पॉप्युलेशन. पूर्ण पातेल्यामध्ये जो भात टाकलेला आहे शिजवायला, त्याच्यात ते छोटेसे घेतलेला भाग, आणि त्याच्यावरून आपण सांगतो की भात शिजला आहे का नाही. म्हणजे दॅट रिप्रेझेंट्स द पॉप्युलेशन, प्रतिनिधित्व करतं. प्रत्येक भाताचं शीत आपण तपासून बघत नाही शिजलं आहे का नाही. सो सॅम्पल इज नथिंग बट ए पोर्शन ऑफ पॉप्युलेशन सिलेक्टेड टू रिप्रेझेंट द population. Now, after this, we have to get idea about difference between the population and sample. In statistics, the term population takes a slightly different meaning. Population is a statistics includes all members of a defined group that we are studying or collecting information on data, collecting information or data. Keep in mind. Here or is there, or data for driven decision. स्टॅटिस्टिक्सच्या बाबतीमध्ये सॅम्पल म्हणजे काय तर इन्क्लूड्स ऑल मेंबर्स, सगळे मेंबर्स. म्हणजे आपण समजा ज्वारीचं पोतं घेतलं तर त्याच्यामधल्या सगळ्या बिया, डिफाईन्ड ग्रुप दॅट वी आर स्टडिंग ऑर कलेक्टिंग, त्याच्यातनं आपल्याला इन्फॉर्मेशन काढायची आहे किंवा त्या डेटामधून आपल्याला एखादा निर्णय घ्यायचा आहे आलेल्या डेटामधून. त्यातल्या प्रत्येक ह्याला isn't it? त्याच्या पुढे ए पार्ट ऑफ पॉप्युलेशन इज कॉल्ड एज सॅम्पल. इट इज ए प्रपोर्शन ऑफ ए पॉप्युलेशन, ए स्लाइस ऑफ इट, ए पार्ट ऑफ इट अँड ऑल इट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा, आपण मार्केटमध्ये गेलो तर आपल्याला अख्खा आंबा खायला दिला जात नाही, त्या आंब्याचा छोटा पार्ट दिला जातो, त्या स्लाइस दिला जातो. isn't it? आणि त्याच्यावरून आपण ठरवतो की आंबा गोड आहे का आंबा जास्त गोड नाही, का आपल्याला आवडेल का घेतला तर. isn't it? ए पार्ट ऑफ पॉप्युलेशन. ॲक्च्युली एक आंबा द्यायला पाहिजे पण देत नाही, दॅट इज अ कॉस्टली थिंग्स आर दॅट. किंवा आपण तांदूळ खरेदीला गेलो बाजारात तर आपण थोडेसे तांदूळ हातामध्ये घेतो, त्याचा वास बघतो, म्हणजे ते काय पार्ट ऑफ ए पॉप्युलेशन, तो सॅम्पल झाला. इट इज अ प्रपोर्शन ऑफ द पॉप्युलेशन, तो प्रपोर्शन झालं पॉप्युलेशनचं. स्लाइस ऑफ इट, त्याचा तुकडा झाला. ए पार्ट ऑफ इट, त्याचा एक छोटासा भाग झाला. अँड ऑल इट्स कॅरेक्टर्स, सगळ्या कॅरेक्टरचा तो काय असतो, भाग असतो. म्हणजे समजा आपण पोत्यामधून तांदूळ घेतले आणि त्याचा जर आंबेमोहरचा वास आला तर डेफिनेटली सगळं पोत्यामध्ये आंबेमोहर आहे फिक्स झालं, त्याचं कॅरेक्टर झालं. ए सॅम्पल इज ए सायंटिफिकली ड्रॉन ग्रुप दॅट ॲक्च्युली possesses द सेम कॅरेक्टरिस्टिक्स ॲज द पॉप्युलेशन. मात्र स्टॅटिस्टिक्सच्या भाषेमध्ये शास्त्रीयदृष्ट्या घेतलेलं जो भाग आहे आणि ज्याच्यामध्ये त्या पॉप्युलेशनची सगळे गुणधर्म आलेले आहेत, आणि ते जर तुम्ही रँडमली सॅम्पल काढला असेल तर त्याला काय म्हटलं आहे, स्टॅटिस्टिक्समधलं सॅम्पल. ए सॅम्पल इज सायंटिफिकली ड्रॉन ग्रुप that actually possesses the same characteristics as the population if it is drawn randomly. म्हणजे समजा तुम्हाला असं सांगितलं, परत एकदा मी पोत्याचंच उदाहरण देतो आहे. फुल पोतं भरलेलं आहे धान्यानं आणि आपण फक्त वरचाच भाग काढून घेतला, वरच्या 2-3 सेंटीमीटरमधला, आणि त्याचा दर ठरवला तर गोंधळ होईल. कारण मध्ये काय भरले आहेत, खालच्या थरात काय भरले, बाजूच्या बाजूनं काय भरलं आहे, म्हणजे त्या पोत्याचे सायंटिफिक
दृष्ट्या किती सॅम्पल घ्यावे लागतील? कमीत कमी आपल्याला 4-5, जर ॲक्युरेट आपल्याला त्याच्या बाबतीमध्ये डिसिजन घेऊन त्याचा दर ठरवावयाचा असेल तर. फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन स्टुडंट्स, यू हॅव टू कीप इन माइंड in collection of a sample, in collection of a part of population, scientific methodology is used. That is most important. जर तिथं कलेक्शन करताना चुकलो, सॅम्पल घेताना चुकलो, तर फायनल येणारा निर्णय चुकीचे होतात. फॉर दॅट वन, ए पार्ट ऑफ पॉप्युलेशन इज कॉल्ड ॲज अ सॅम्पल, नो डाऊट. It is a proportion of the population, a slice of it, a part of it, and all its characters. त्या कॅरेक्टरचा तो छोटा भाग आहे, स्लाइस आहे त्या पॉप्युलेशनचा. पण ए सॅम्पल इज ए सायंटिफिकली ड्रॉन ग्रुप दॅट ॲक्च्युली पजेसेस द सेम कॅरेक्टरिस्टिक्स. शास्त्रीयदृष्ट्या घेतलेलं जे सॅम्पल आहे, जो भाग आहे, जो त्या ड्रॉन ग्रुप आहे, त्याच्यामध्ये सर्व कॅरेक्टर्स त्या पॉप्युलेशनची असणं गरजेचं आहे. म्हणून रँडम सिलेक्शन इज नेसेसरी. नाव टाईप्स ऑफ डेटा. डेटाचे या ठिकाणी ॲक्च्युली 2 इम्पॉर्टंट टाईप आहेत, आणि प्रायमरी डेटा, सेकंडरी डेटा, दॅट आर द ॲक्च्युली सोर्सेस ऑफ द डेटा. इजंट इट? फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन. आता क्वालिटेटिव्ह डेटा म्हणजे काय? दे रिप्रेझेंट सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ॲट्रिब्यूट. पहिल्यांदा एक्झाम्पल सांगतो. रिलिजन, इंटेलिजन्स, विजडम, क्लीनलीनेस, कलर ऑफ फ्लावर. इजंट इट? दीज टाईप ऑफ ए थिंग्स आर द क्वालिटेटिव्ह डेटा. आता हाईट हा क्वालिटेटिव्ह बी होऊ शकतो आणि क्वांटिटेटिव्ह बी होऊ शकतो. स्टुडंट हा क्वालिटेटिव्ह कसा आहे? तो उंच आहे, बुटका आहे, हा क्वालिटेटिव्ह झाला. पण त्याची हाईट 5.3, 5.4 आहे म्हटलं की क्वांटिटेटिव्ह झाला. सो दिस इज द मेजर डिफरन्स. दिस एक्झाम्पल यू हॅव टू कीप इन माइंड. हाईट ऑफ प्लांट, मग टॉल किंवा आपण जर काय सांगितलं, छोटा आहे त्याच्यापेक्षा, isn't it? Then we have to say that is the type of a qualitative data. आता रिलिजन, इंटेलिजन्स, शहाणपण. आता शहाणपण आपण किलोमध्ये, 2 किलोमध्ये, 3 किलोमध्ये मोजतो का? बुद्धिमत्ता, इंटेलिजन्स, कोणी सांगू शकतं की ह्याची बुद्धिमत्ता ही 100 आहे, ह्याची बुद्धिमत्ता 30 किलो आहे, किंवा 2 मीटर आहे, 3 मीटर? नो. So that type of a data, that is nothing but the qualitative data. They represent some characteristics. ते काय प्रतिनिधित्व करतात? एखादा गुणधर्म. त्यालाच कॅरेक्टरला आपण काय म्हटलं? ॲट्रिब्यूट्स. दे डेपिक्ट डिस्क्रिप्शन दॅट मे बी ऑब्झर्वड बट कॅनॉट बी कॉम्प्युटेड. म्हणजे आपण ते मोजू शकत नाही. ठराविक फिगर्समध्ये, ठराविक ह्याच्यामध्ये आपण ते मोजू शकत नाही. ऑर कॅल्क्युलेटेड, किंवा त्याचं आपण पुढं कॅल्क्युलेशन करू शकत नाही. समजा 20 विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता तुम्ही आणली, त्याचं पुढं जाऊन कॅल्क्युलेशन करा, कोण जास्त बुद्धिमान आहे ठरवा, असं तुम्हाला सांगितलं. इट वुड बी व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. किंवा असं केलं, जा बागेमध्ये 20-25 गुलाबाची फुलं आहेत, कुठल्या फुलाचा रंग अतिशय चांगला आहे तो सांगा. मग किती चांगला आहे तुम्ही म्हणाल? खूप चांगला आहे, लय चांगला आहे, एकदम भारी आहे. हे काय झालं? दॅट इज ए क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स. इजंट इट? नाव क्वांटिटेटिव्ह, आपण वी कॅन मेजर. दिस कॅन बी मेजर्ड अँड नॉट सिम्पली ऑब्झर्वड. नुसतं आपण बघतो, मोजू शकतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं, जा बागेमध्ये किती गुलाबाची फुलं आहेत बघा, तुम्ही मोजून येऊ शकता. यू कॅन मेजर दिस थिंग्स. तुम्हाला सांगितलं, हे तुमच्याकडे आता कोथिंबिरीची पेंडी दिलेली आहे, ह्यात किती कोथिंबिरीच्या काड्या आहेत मोजा. यू विल बी एबल टू मेजर दॅट. सो दॅट टाईप ऑफ ए डेटा, मग तुम्ही जे मोजले नंबर जो आहे, दॅट इज अ क्वांटिटेटिव्ह डेटा.
लक्षात येते. आता तुम्हाला सांगितलं कोथिंबिरीचा स्मेल किती येतो आहे का क्वांटिटेटिव्ह? नो, दॅट इज ॲक्च्युली क्वालिटेटिव्ह डेटा. बाबा चांगला स्मेल आहे, कमी स्मेल आहे, मध्यम स्मेल आहे. सो दीज थिंग्स आर देअर. इजंट दॅट इज ए क्वालिटेटिव्ह. आणि क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे मोजत. द नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्युसिंग फ्लावर्स इन गार्डन. तुम्ही नंबर मोजू शकता. बागेमध्ये सोडलं तुम्हाला, सपोज दॅट टास्क इज गिवन टू यू, गो इन टू द आवर गार्डन अँड मेजर द फ्लावर्स. किंवा तुम्हाला असं सांगितलं गो इन टू फील्ड अँड मेजर द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ नीम ट्रीज, विल बी एबल टू मेजर. इजंट इट? असं जर सांगितलं गो इन द फील्ड अँड मेजर द कलर ऑफ, आय हॅव टू से दॅट द लीफ ऑफ ऑल प्लांट. तुम्ही कलर मोजा. कलर कसा मोजणार तुम्ही? इट वुड बी व्हेरी, दॅट इज ए qualitative characters. Quantitative is the number of plants, numerical represents, and calculation can be performed on them. आणि क्वांटिटेटिव्ह डेटाला पुढे जाऊन आपण कॅल्क्युलेशन करू शकतो. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह डेटा. दीज वर्ड्स, these type of a terminology often and often would be there in our this paper, that is computational botany. Now sources of data: primary data, secondary data. Primary in the sense first time collected data. Secondary data, that is प्रायमरी डेटा आहे त्याच्यावरती पुढं केलेलं काम, that is secondary data. For example, primary data, these are the data collected for the first time by an investigator for the specific purpose. That is pure data, isn't it? That is pure data. पुन्हा एक्झाम्पल मी देईन. समजा तुम्हाला बागेमध्ये सोडलं आणि सांगितलं आंब्याची किती झाडं आहेत, त्या झाडांचा नंबर तुम्ही मोजून आणा, कुठल्या झाडाला फळं लागलेली आहेत किंवा फुलं लागलेली आहेत ते तेवढ्याचा नंबर लिहा. पुन्हा तुम्हाला सांगितलं कुठलेही झाडं एका विशिष्ट उंचीचे आहेत, त्याच्या खाली कुठल्या उंचीचे आहेत ते बघून या. सो दॅट कुड बी द वी हॅव टू से दॅट प्रायमरी अँड प्युअर डेटा. का तर तुम्ही पहिल्यांदा केलं, यू आर नॉट टेकन द रेडीमेड डेटा. आणि असलेला रेडीमेड डेटा त्याच्यावरती जेव्हा एखादा शास्त्रज्ञ काम करतो तेव्हा त्याच्याकडं त्याला घेतलेला डेटा स्टडीसाठी येतो, दॅट इज अ सेकंडरी. सो प्रायमरी डेटा, दीज आर द डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्व्हेस्टिगेटर फॉर स्पेसिफिक पर्पज. आणि प्युअर डेटा आहे, नो स्टॅटिस्टिकल ऑपरेशन्स हॅव ऑल्सो बीन परफॉर्म्ड ऑन देम अँड आर ओरिजिनल. एक्झाम्पल जनगणना, सेन्सस ऑफ इंडिया, हा प्रायमरी डेटा कलेक्ट केला जातो आणि त्याच्यावरती पुन्हा मग त्याने मांडलं जातं की ह्याच्यामध्ये एस सी किती आहेत, एस टी किती आहेत, एन टी किती आहेत. मग त्याच्या पुढे जाऊन आणखीन त्यांनी काही कॅल्क्युलेशन्स केली, मग त्यांनी पॉलिसी ठरवली, डिसिजन घेतले. सो फॉर दॅट वन दीज थिंग्स हॅव बीन युज्ड. पण पहिल्यांदा कलेक्ट केलेला डेटा दॅट इज अ प्युअर डेटा, फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा बाय अन इन्व्हेस्टिगेटर, संशोधकाने फॉर स्पेसिफिक पर्पज, एका स्पेसिफिक पर्पजसाठी हेतू म्हणून केलेला आहे त्याला. आता सेकंडरी डेटा, इट इज द डेटा कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, दुसरा कोणीतरी कलेक्ट केलेला आहे. ऑर ऑर्गनायझेशन, एखाद्या ऑर्गनायझेशन तो कलेक्ट केलेला आहे फॉर हिज ऑर हर ओन यूज, स्वतःसाठी त्याने वापर केला, वापरासाठी. बट द इन्व्हेस्टिगेटर कॅन ऑल्सो यूज इट. पण इन्व्हेस्टिगेटरनं जरी पुन्हा तो वापरला, इट मीन्स दॅट डेटा कॅन बी प्रायमरी फॉर वन पर्सन अँड सेकंडरी फॉर द अदर. दुसऱ्यासाठी तो कसा असणार आहे, पहिल्यांदा जो कलेक्ट केला त्याच्यासाठी तो प्रायमरी डेटा असेल, दुसऱ्या जेव्हा तो वापर केला तेव्हा तो सेकंडरी डेटा असेल. येतं आहे का लक्षात? फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही सगळे आंब्याच्या झाडं किती आहेत, उंचीचे उंच असलेली झाडं किती आहेत, पुन्हा झाडांचा नंबर किती, त्यात उंच किती, त्याच्यापेक्षा लहान किती असं बघितलं, किती ह्याला डिशीज झालेला आहे, असा सगळा डेटा कलेक्ट केला, तो प्रायमरी झाला. पण तुमचा डेटा तुमच्या मित्राने घेतला आणि त्याचा ॲनालिसिस करून त्यानं सांगितलं की एवढे पर्सेंट इथं डिशीज्ड आहेत, एवढे झाडांना फ्लॉवरिंग आले म्हणजे एवढं एवढं उत्पादन येऊ शकतं, हे त्यांनी जे फायनल कॅल्क्युलेशन, दॅट इज सेकंडरी डेटा युज्ड बाय दॅट फेलो. गॉट इट? नाव डिस्क्रीट डेटा अँड डिस्कंटिन्युअस डेटा. क्वांटिटेटिव्ह डेटाचे पुढं जाऊन दोन प्रकार पडलेले आहेत.
दॅट इज डिस्क्रीट डेटा अँड कंटिन्युअस डेटा. डिस्क्रीट डेटाला डिसकंटिन्युअस डेटा पण म्हटलं जातं. डिस्क्रीट डेटा म्हणजे काय? दीज आर द डेटा दॅट कॅन टेक ओनली अ स्पेसिफिक व्हॅल्यू रॅदर दॅन रेंज ऑफ ए व्हॅल्यू. ह्याला स्पेसिफिक व्हॅल्यूज घेतली जाते. फॉर एक्झाम्पल मी सांगेन तुम्हाला, सांगितलं आत्ता शेतामध्ये जावा आणि झाडांची संख्या मोजा. असं कोणी मोजेल का की सर आम्हाला 15.5 झाडं मिळाली? कधीच शक्य नाही. एकतर 15 नाही तर 16. येते का लक्षात? टेक्स अ स्पेसिफिक व्हॅल्यू म्हणजे डिस्क्रीट डेटा. दीज आर द डेटा दॅट कॅन टेक ओनली स्पेसिफिक व्हॅल्यू रॅदर दॅन द रेंज ऑफ व्हॅल्यू. समजा असं सांगितलं की आज बारामतीमध्ये किती बाळांनी जन्म घेतला? तुमचं असं कन्क्लुजन येऊ शकतं का आज 24.5 बाळांनी जन्म घेतला? नो. 24 तरी नाही तर 25 तरी. सो दॅट टाईप ऑफ ए व्हॅल्यू, दॅट टाईप ऑफ ए डेटा, इजंट इट? मग तो प्लसमध्ये असेल किंवा मायनस चिन्हामध्ये असेल. दॅट इज ए डिस्क्रीट डेटा. नाव कंटिन्युअस डेटा. These are the data that can take values between certain range with the highest and lowest value. These are the data that can take values between certain range with the highest and lowest value. आता एक्झाम्पल सांगेन. समजा आपण महाविद्यालयातल्या बॉटनीच्या विद्यार्थ्यांची हाईट मोजली. ती हाईट कशी येणार? 5.3, 5.5, 5.12, 5.9 इजंट इट? किंवा मग 6, 6.1 अशी येत जाणार का? अशी कधी येते डायरेक्ट 5 फूट, 6 फूट, 7 फूट, 3 फूट असं कधी येतं? सॉरी 4 फूट, 3 फूट कोण नसणार आहे. सो कंटिन्युअस डेटा दॅट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक रेंजमध्ये असणं. किंवा तुम्ही वनस्पतींची उंची मोजायला सांगितली. तुमच्या हातामध्ये आम्ही ह्याच्या शेंगा दिला, डिलोनिक्स रेजिया. लक्षात येते का? डिलोनिक्स रेजिया म्हणजे कोंबडा, सॉरी तुम्ही त्याला गुलमोहर म्हणतो आपण, इजंट इट? डिलोनिक्स रेजिया म्हणजे गुलमोहर. मग गुलमोहरची समजा तुम्हाला शेंगा आम्ही त्याची लेंथ मोजायला दिली, तर ती लेंथ कधी अशी येऊ शकते का की साधारणपणे 1 फूट, 2 फूट किंवा 1 फूट, 2 फूट किंवा त्याच्यापेक्षा असं फुटामध्ये नाही, तर ती बाबा 1.2 फीट, 1.3, 1.6 असं येऊ शकते. सो दॅट टाईप ऑफ डेटा इज नोन ॲज ए continuous data that could not be the discrete data. Is it clear my friends? Very interesting. Discrete data, specific value. त्याच्यात उदाहरणच लक्षात ठेवा. नंबर ऑफ स्टुडंट्स तुम्हाला मोजायला सांगितले बॉटनीच्या वर्गात, तर तुम्ही 26, 22, 23 का सांगणार? 23.5 नाही सांगू शकत. सो दॅट टाईप ऑफ ए डेटा इज नथिंग बट किंवा तुम्हाला सांगितलं सगळ्या TYBSCच्या जेवढ्या आपल्याकडे वर आहेत त्यातली संख्या मोजून या. मग तुम्ही केमिस्ट्रीला बाबा 55, बॉटनीला 37, झुलॉजीला 22 असं आपण मोजून येऊ शकतो. सो दॅट टाईप ऑफ डेटा इज नथिंग बट द डिस्क्रीट डेटा. तेच तुम्हाला सांगितलं उंची मोजा, ॲव्हरेज काढायचे आपल्याला उद्या आपल्या महाविद्यालयातील TYBSCला असणारे विद्यार्थी त्यांची हाईट, मग ती तुम्हाला कंटिन्युअस डेटामध्ये तो डेटा मिळेल. सो दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर देअर फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन. Write the example, write these notes, prepare your own notes with the help of this also. Now, final point of today's lecture we are going to learn, that is of a definition of a range, isn't it? The difference between the highest and lowest value is called as range. Range म्हणजे काय? डिफरन्स बिटवीन हायेस्ट अँड लोएस्ट व्हॅल्यू, त्याला आपण रेंज म्हणतो. समजा तुमच्याकडे डेटा आहे TYBSCच्या विद्यार्थ्यांच्या उंचीच्या संदर्भात, हाईटच्या संदर्भात. मग त्याची रेंज किती आहे? बाबा 5.2 फूटपासून ते 6.1 फीट तेवढ्याच रेंजमध्ये ते बसत आहेत. हायेस्ट व्हॅल्यू किती आली? 6.1.
मायनस किती आले 5.2 आणि येणारी जी व्हॅल्यू आहे isn't it तो difference between the highest and lowest value is called as a range. With these students, remember all this terminology, write the examples, prepare your notes. Thank you very much.